ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਬਲ ਹੋਵਾ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ, ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਤ ਉਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਮੈਂ, ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਏ। ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ, ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਤ ਉਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਮੈਂ, ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਏ। ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ, ਕੋ ਨਾ ਨਿਭਹਿਓ ਸਾਥ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਪਤ ਮੈਂ, ਟੇਕ ਏਕ ਰਘੁਨਾਥ। ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ, ਕੋ ਨਾ ਨਿਭਹਿਓ ਸਾਥ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਪਤ ਮੈਂ, ਟੇਕ ਏਕ ਰਘੁਨਾਥ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਲੋਕ ਜੋ ਦੋਹਰਾ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਇਕੱਠਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲਹੀਨ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ। ਬਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਰਾਹ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਟ ਅਵ ਘਟ ਡੂਗਰ ਘਣਾ ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਬੈਲ ਹਮਾਰ। ਰਮਈਏ ਸਿਉ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਰਾਖ ਮੁਰਾਰ। ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਤੇ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਖਿਆਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ।
फिर जदों इस हालत विच अरदास कीती, उदाहरण दिती है उस गज दी हाथी दी, जिस नूं तेंदुए ने पकड़िया है ते पशु, पर बिपता ने अरदास अंदरों पैदा कर दिती। पिछले दीवान विच विचारिया गया सी, अरदास उदों ही निकलेगी जदों व्यक्ति नूं मुसीबत ने घेरिया, विपता ने घेरिया। वैसे कौन अरदास करेगा, होएगी भी ते उपरों उपरों। डूंगे मनो पुकार तां बनेगी जे किसी मुसीबत विच बंदा आया है। इत्थे सच्चे पातशाह जी ने बेनती की, कहंदे हुण सहायता करो, मैं तुहाडे मार्ग ते तुरिया पर पैरां विच, शरीर विच, अंगां विच कोई शक्ति है नहीं। इनू कहंदे ने बेताकत हालत। इत्थों तक आपां विचारिया सी। फिर अगले 2 श्लोक जिहदे विच 54 और 55 नंबर श्लोक हैं, आपां पहला 55 नंबर नूं विचारांगे, क्योंकि 54 नंबर श्लोक विच बंधन छुट गए, बल पैदा हो गया, शक्ति आ गई, सारे उपाव चलन लग पे, परमात्मा सिर ते खड़ा हो गया ते उन्हें सब कुछ शुद्ध कर दिता। पर अगले श्लोक विच भी ये बचन कहे ने, संग सखा सब तज गए, को ना निभेओ साथ। संग जेड़े संगी सन, सखा जेड़े मित्र सन, सखा दे अर्थ ने मित्र, वो तज गए, सारे छड्ड गए। उन्होंने क्यों तजिया? संसार दा बहुत हिस्सा ओदी ते मित्रता ही इस चीज़ ते खड़ी है। जे मनुख दा काम चलदा है ते सारे मित्र, जे उहदे कोल ताकत है ते मित्रता दी कोई कमी नहीं, ते जे किते ताकत घट गई फिर मित्र छड्ड के चले गए। इस हालत विच ते दूसरी हालत है, जे कोई मित्र ते सखा उस बंदे की सहायता भी करे। कुछ काम ऐसे ने जिथे मित्र कोल खड़े होण, संबंधी कोल खड़े होण, धन कोल होवे, माया कोल होवे, सब कुछ कोल हुंदियां भी उन्हां दा हत्थ ही कोई नहीं पहुँचता। सहायता करनी चाहण तां भी नहीं कर सकते। तुसीं कई बारी वेख्या होवेगा, कई असाध रोग ने, एक मित्र नूं रोग है, दूजा कोल खड़ा, वो कहंदा दस जो मैं कहना वो तेनों मैं सहायता करना, माया देना। चंगे तो चंगे हकीम को, डॉक्टर को लैके चला जाना, तू चिंता ना कर। वो लैके चला भी गया, उन्हें वेख भी लिया, सब कुछ है, पर सब कुछ दे हुंदियां भी वो डॉक्टर कहंदा जिहड़ा इहनूं रोग है इहदा इलाज कोई नहीं, पैसिਆਂ नाल इहदा इलाज नहीं हो सकता। उस थां ते वो मित्र भी काम नहीं देगा। कबीर साहब ने इसनूं कहा, वो कहंदे ने कि वैद कहे हों ही भला, दारू मेरे वश, यह तो वस्त गोपाल की, जब भावै ले खस। ये परमात्मा दे हथ जीवन है। उस दशा दे विच गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी बचन कहंदे, संग सखा सब तज गए, को ना निभेओ साथ। नाल कौन निभे, नाल कौन जाए, सहायता कौन करे, नाम तो बिना कौन संगी बने। जिसनूं साहब कहंदे, जह मात पिता सुत मीत न भाई, मन उहा नाम तेरा संग सहाय।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ? ਸਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਨਤਾ, ਕੋਏ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ। ਕੌਣ ਤੇਰਾ ਸੰਗੀ ਬਣੇ, ਕੌਣ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ? ਯਤਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਾਰੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਆਸ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਹਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੌਣ ਕਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ? ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਰੇ ਜਿਹਦਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਵੇਖੋਗੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਊਣਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੀ ਪੁਕਾਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥ ਭਰੇ ਹੋਣ, ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨੇ ਆ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜੀ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਕਿਤੇ ਧਨ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਦਲ ਜਾਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਸਵਾਰਥ ਹਿੱਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਰਥ ਹਿੱਤ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦਾ। ਸਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ, ਕੋ ਨਾ ਨਿਭਿਓ ਸਾਥ। ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਭਿਆ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਮੌਤ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਤੇ ਧਰੂ ਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਤ ਧਰੂ ਕਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਕਿਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਰਤੀਬ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਬਣੀ। ਸਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ, ਕੋ ਨਾ ਨਿਭਿਓ ਸਾਥ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਪਤ ਮੈਂ, ਟੇਕ ਏਕ ਰਘੁਨਾਥ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਪਤਾ ਆ ਗਈ। ਵਿਪਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਵਿਪੱਤੀ, ਰੁਕਾਵਟ, ਚੌਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ। ਜਿੱਧਰ ਪੈਰ ਪੁੱਟਦਾ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਕਾਰਨ ਬਪਰਾ ਕਿਆ ਕਰੈ, ਜੋ ਰਾਮ ਨਾ ਕਰੈ ਸਹਾਇ। ਕਾਰਨ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸਾਧਨ ਸਾਰੇ ਕੋਲ। ਕਾਰਨ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨ ਕੱਲਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਸਾਧਨ ਕੀ ਕਰਨ, ਰੱਬ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਹ ਜਹ ਡਾਲੀ ਪਗ ਧਰੋਂ, ਸੋਹੀ ਮੁਰ ਮੁਰ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੁੱਖ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟਹਿਣੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟਹਿਣੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਹੀ ਮੁੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਸਾਧਨ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਰੁਕਾਵਟ, ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਰੁਕਾਵਟ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਵਿਪੱਤੀਆਂ ਹੀ ਵਿਪੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ।
ਰੱਬ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਗਏ, ਹੁਣ ਦੁਆਲਿਓਂ ਪਿਆ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਇਕੱਲਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਪਾ ਲਈਏ। ਉੱਥੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਰੰਗ ਰਵਾਈ, ਬੈਠਾ ਵੇਖੈ ਵੱਖ ਅਕੇਲਾ। ਰੱਬ ਵੱਖ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਾਸ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਕਿਦੇ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਵੇਲੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕਿੱਧਰ ਪੱਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੱਭ ਕਿਸੇ ਉਜਾੜ ਨੂੰ, ਲੱਭ ਕਿਸੇ ਇਕਾਂਤ ਨੂੰ। ਇਕੱਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕੇਗਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭੀੜ ਵੀ ਗਵਾਚੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚਿਆ ਫਿਰਨਾ ਹੈ। ਲੱਭ ਕੋਈ ਨਦੀ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ। ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਵੇਲੇ, ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉੱਡਣਾ ਤੇ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਫਿਰਨੇ ਅਕੇਲੇ। ਅਰਸ਼ ਤੇ ਉੱਡਣਾ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਰਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਇਸ ਖਾਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਉਡਾਨ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਉਡਾਨ ਭਰਨੀ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਖੰਭ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਇਹ ਉਡਾਨ ਤੂੰ ਭਰਨੀ ਸੀ। ਸਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਭ ਵਿਕਾਂਦੜੇ ਜੇ ਲਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਮੀ ਤੋਲ, ਤਨ ਜੜਾਹੀ ਆਪਣੇ ਲਹਾਂ ਸੋ ਸੱਜਣ ਟੋਲ। ਉਹ ਖੰਭ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਡਣਾ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਜਨਮ, ਇਸ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜੀਵਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਹੁਣੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਰ ਜਾ, ਹੁਣੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾ ਹੀ ਰਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਰਵੇ। ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸੇ ਮੁੱਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਸਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਬਸ ਇਹ ਡਰ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਖੁੱਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਏ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਉੱਚੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੋਜ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਮੁਤਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਨ ਹੀ ਉਡਾਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਪੰਖੀਆਂ ਜੰਗਲ ਜਿੰਨਾ ਵਾਸ, ਕੱਕਰ ਚੁਗਣ ਥਲ ਬਸਣ ਰੱਬ ਨਾ ਛੋੜਣ ਪਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਛੀ ਉਹ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ, ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਪਾਈ ਉਹ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਤੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਜੀਰ ਪਾਈਏ ਉਹ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੋਨਾ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸੇ।
ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਵਿੱਚ ਹੀ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ, ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੋਨੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੰਜਰੇ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੰਕਰ ਪੱਥਰ ਹੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਣ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਪਦਾਰਥ ਮਾੜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਧਨ ਮਾੜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤਰਾਸਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਧਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਸ ਗਏ, ਹੁਣ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੇ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਹੈ ਦਾ। ਉਹ ਪੰਛੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਕੜਿਆ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉੱਡਣਾ, ਤੇ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਫਿਰਨ ਅਕੇਲੇ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਣ ਖਲੋਤੀ ਜਿੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਚਾਰ ਸ਼ੁਫੇਰ ਝੁਮੇਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਝੁਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਦੀ ਏ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ, ਵਿਪਤਾ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸਿਓਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਪਤਾ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ, ਮੁਸੀਬਤ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ, ਮਜਬੂਰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਅਰਦਾਸ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਪੰਡਤ ਪੁਰੋਹਿਤ ਕਰਨ, ਭਾਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਰਨ ਅਰਦਾਸ। ਚਲੋ ਰਵਾਇਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਕਦੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਦੀ ਤੂੰ ਆਪ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਏਡਾ ਔਖਾ ਕੰਮ। ਬਸ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਸਿੱਖਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਅੜਚਣ ਆ ਜਾਏ, ਸਭ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਫਸ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਅਜੇ ਤੇ ਜਨਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ, ਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਅਰਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਕੇ ਬਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਹੁਕਮ ਭਇਆ ਗਰਬਾਸ, ਉਰਦ ਤਪ ਅੰਤਰ ਕਰੇ, ਬਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਖਸਮ ਛੇਤੀ ਅਰਦਾਸ। ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ? ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਗਈ, ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਗਈ, ਰੁਕਾਵਟ ਪਈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਰੁਕਾਵਟ ਲੰਘ ਗਈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਡਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਡਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਉ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਾਏ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਉ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਡਰ ਕੇ ਨਾ ਧਰਮ ਕਮਾਈਏ, ਡਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਨੇਹੀ ਚਾਕਰੀ ਜਿਤ ਭਉ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਕੰਬਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਸਿੱਖ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਖ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈਏ, ਹੁਣ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸਖਾ। ਜਦੋਂ ਸਖਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਖਾ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਸਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਫਿਰ ਬੰਧਪ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਚਾਰੇ ਰੁਤਬੇ ਦਿੱਤੇ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਭਾਈ। ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ? ਜੋ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਖਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਭਰਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ, ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸੀਬਤ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਝੁਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੁਸੀਬਤ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਉਸ ਵਿਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਵਿਪਤ ਮੈਂ ਟੇਕ ਏਕ ਰਘੁਨਾਥ। ਰਘੁਨਾਥ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਟੇਕ। ਕੁਝ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਉਚਾਰੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸਨ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ 54 ਨੰਬਰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ੈਲੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹੱਲਾ 10ਵਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਬਲ ਹੋਵਾ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਤ ਉਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਮੈਂ ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਜੋਤ ਜੋ ਇੱਕ ਹੋਈ, ਜੋਤ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੋਤ ਉਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫਿਰ ਪਲਟੀਐ। ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਤੇ 6 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ 10 ਦੀ ਜੋਤ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਭਗਤੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੀ। ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੋਤ ਉਹਾ, ਜੋਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ। ਜੁਗਤ ਸਾਏ, ਜੁਗਤ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫਿਰ ਪਲਟੀ, ਕਾਇਆ ਪਲਟਦੀ ਏ। ਕਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਪਲਟਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਉਹੀ ਏ, ਸਰੀਰ ਉਹੀ, ਜਿੰਦ ਤੇ ਉਹੀ ਏ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਬਦਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗ ਆਈ, ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਉਹੀ ਏ, ਕੰਮ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਕੰਮ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਉਹੀ ਏ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ। ਫਿਰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਚੌਥਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਇੱਕੋ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕੰਮ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਉਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਰੀਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰੀਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਸਰੀਰ ਨੇ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਇੱਕੋ ਜੋਤ ਨੇ 240 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੂਪ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ, ਕਈ ਰੂਪ ਪਲਟ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੈ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ।
ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ, ਰੂਪ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਇੱਕੋ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਗੁਰ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਉਚਾਰੇ ਸਨ ਵੀ ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ, ਕੋ ਨਾ ਨਿਭਿਓ ਸਾਥ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਪਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਖੁਦ ਤੇ ਚੁਣੀ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਆਮ ਸ਼ਹੀਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਪ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਆਪ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਗਏ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਛਡਾ ਲਈਏ, ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਛਡਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਜੀ ਬਹਾਵ ਬੋਰਾ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਓ? ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਲਾਮਤ ਰਵੇ, ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ, ਠੀਕਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਦਲੀਸ, ਦਲੀਸ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਈਸ਼ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨ ਦੇਣਾ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਤਿਆਗਣਾ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਹੀ ਆ ਜਾਏ। ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬਈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਨੇ ਕੱਢ ਲੈ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਖੂਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਉਹ ਖੂਨ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਲਾ ਖੇਡੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਅਖਾੜਾ ਰਚਿਆ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ? 10 ਸਰੀਰ ਧਾਰੇ ਨੇ ਤੇ 10 ਸਰੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਥਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਉਸ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੰਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਗਿਆ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉਦੋਂ ਕਢਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਜਾਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿੱਦਣ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖੂਨ ਫਿਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
फिर ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੂਨ ਫਿਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਕੰਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ? ਕੌਣ ਲੰਘਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ? ਕੌਣ ਕਰ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਬਾਲ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਦੇਗ ਉਬਲ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਉਬਲਦਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਜਲਾਦ ਲਿਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਿਆਲਿਆ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੋਚ ਲੈ, ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੇਗ ਉਬਲਦੀ ਏ, ਜਲਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਕਾਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਜਲਾਦ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਿਆਲਿਆ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਲਾਈ ਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ? ਕੁਰਬਾਨੀ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਛੁਡਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਰੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਲਾਹੌਰ, ਅੱਜ ਦੇਗ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਦਿੱਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਥਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹਿਣ ਸਿੱਖ ਲੱਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਇਹ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਦਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਾਬ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਸਰੀਰ ਹੋਵੇਗਾ ਦਿਆਲੇ ਦਾ, ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਣਾ ਇਸ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਗਏ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਮਝ ਸੋਚ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਇੱਥੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਨੁਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਖਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ ਸੰਗ ਸਖਾ? ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰਾ ਤਿਆਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੰਗ ਸਖਾ? ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸੰਗ ਸਖਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਜਿੰਨੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗ ਸਭਾ ਸਗਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਪਤਾ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਵੇਖ ਕੇ। ਕਉ ਨਾ ਨਿਭਿਓ ਸਾਥ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਇਹ ਵਿਪਤ ਮੈਂ ਟੇਕ ਏਕ ਰਘੁਨਾਥ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਦਿਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਨਿਰਬਲ ਹੋਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ, ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 12-13 ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਬਖਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪੁਰਖਾ
ਤੂੰ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ, ਤੂੰ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣ, ਤੂੰ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਤੂੰ ਨਿਗਤਿਆਂ ਦੀ ਗਤ, ਤੂੰ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਤੂੰ ਨਿਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਖਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮਾਣ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਣ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਾਣ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਮਾਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਮਾਣ? ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਟਿਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਅੰਦਰ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਤੇ ਟਿੱਬੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਾਏ? ਮਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਤਾਣ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਬਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ। ਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਰੁਕ ਜਾਏ, ਨਿਗਤੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਓਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਓਟੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ। ਆਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਸਰਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਸ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਆਦਮੀ ਨਿਰਬਲ ਹੋਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਬੜੀ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬਲ ਦੇਣ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਬਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਦਿਆਂ ਕਿਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਦਿਆਂ ਕਿਹਨੂੰ, ਰਸਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਦੇਣ ਦਾ। ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਈਏ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਖੋਜਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਥੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਬਸ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ। ਉਹਦੇ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਆਂ, ਪਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੇਖਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਗਏ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਮ, ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾਮ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਨਾਮ ਕਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਪੀਓ, ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ ਪਿਆਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਪਿਆਲਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂ ਕਰ ਲਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ, ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਂਡਾ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਡਾ ਕਿਹਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਂਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਂਡਾ ਕਾਹਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨੇ ਖਲੋਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਪੈਂਦਾ ਸੱਚਖੰਡ, ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਨਾਮ ਤੇ ਗਰੀਬੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਏ ਸਹੀ, ਕਮੀ ਕਾਹਦੀ ਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਅੱਗੇ ਥਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਟਿੱਬਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਦੀਵਾ ਕਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਟਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 100 ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅੱਗ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਟ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਦੀਵਾ ਘਟੇ? ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਬਾਲੋ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਦਾ ਹੈ। 100 ਬਾਲੋ, 1000 ਬਾਲੋ, ਲੱਖ ਬਾਲ ਲਓ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਘਟ ਨਾ ਜਾਣ ਕਿਤੇ ਜੀ, ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਖੋਹ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਸਦਾ,
ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ ਕਦੀ, ਨਾਮ ਘਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਘਟਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਨਾਮ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਦੋ ਜਾਈ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਪੈਂਦਾ ਸੱਚਖੰਡ, ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ, ਬਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਏ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਸੀਮ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵੇਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਅਰਬਾਂ ਗੁਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੁੰਘਣ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇਜ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੂੰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਰਗਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ, ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ, ਤਿਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਇਹ ਹੈ ਕਰਮ ਖੰਡ। ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਲ ਹੋਵਾ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ, ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਤ ਉਪਾਏ, ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਠਾਕੁਰ ਪੈ ਸੇਵਕ, ਤਤਕਾਲ ਹੋਏ ਆਵੈ, ਬਲ ਹੋਵਾ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ, ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਤ ਉਪਾਏ। ਚਤੁਰ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀਨੋ ਬਲ ਆਪਣਾ, ਸਿਰ ਉਪਰ ਕਰ ਧਾਰਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ, ਦਾਸ ਕਾ ਦੁਖ ਬਿਦਾਰਿਓ, ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਤ ਉਪਾਏ। ਹਰ ਜਨ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਕੰਠ ਲਾਏ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਮੇਟੇ, ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ੰਦ, ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਤੇ ਉਪਾਏ। ਜੋ ਕਵੇਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ, ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਾ ਕਹਿਆ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲੈ, ਸੋ ਕਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਲੈ ਆਵੇ ਤਲੇ। ਇਧਰੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਝੁਕ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰੱਬ ਦਾ ਬਲ। ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਮ ਕੋ ਬਲ ਪੂਰਨ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਕਾਈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਬਲ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਉਸ ਬਲ ਨੂੰ ਤੇ ਬਸ ਸੰਭਾਲਣਾ ਔਖਾ, ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਦਾ ਕੀ ਇਹ ਖਿਡੌਣੇ ਜਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਉਹ ਹੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਛਣਕਣੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਜੀ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖਿਡੌਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛਣਕਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਂਗਲ ਹਿੱਲੀ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ, ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਾ ਏਕੋ ਠਾਣਾ, ਗੁਰ ਪਰਦਾ ਖੋਲ ਦਿਖਾਇਓ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਭੇ ਥੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਆਵੈ ਹੱਥ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਥ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ।
जे सतगुर नदर करे, निमख एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होए। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ, ਬਲ ਹੋਵਾ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ, ਲੈ ਗਏ ਬੰਧਨ। ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝੁਕ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਧਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਝੁਕਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਹੋਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਝੁਕਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਉਸ ਅੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਝੁਕੇ ਸਨ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਲ ਹੈ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਕਲਾਵਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਲ ਹੋਵਾ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਬੰਧਨ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਕੀੜੀ ਨੇ ਹਾਥੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ, ਖਲ ਚਤੁਰਬ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਗਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਪਲਾਂਗ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ, ਪਰਬਤ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਖਲ ਚਤੁਰਬ ਕੀਤਾ, ਖਲ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਮੂਰਖ, ਚਤੁਰ ਵਕਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਮੂਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਪੰਡਤ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਹੇਠੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨ ਗਏ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਾਜ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸੁਣਿਆ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਦਾ ਗਿਆਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਪਰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਰੀਖਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਤਰੀਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਉਧਰ ਲਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਗਿਣੋ, ਗਿਣਦੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਬ ਵਿਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕਰੈ ਡੰਡੌਤ, ਵਿਪਰ ਡੰਡੌਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਵਿਦਵਾਨ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਮੜਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੱਝ ਦਾ, ਝੁਕੇ ਉਹ ਵੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲਵਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਮਰਨ ਲਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਅਰਥੀ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਜੋੜ ਗਈਆਂ, ਲੱਕੜਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਹੰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੜਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੀ। ਪੰਡਤ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਪਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਮੰਨ ਗਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਝਗੜਾ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਿਆ। ਝਗੜਾ ਏਕ ਨਬੇਰੋ ਰਾਮ, ਜੋ ਤੁਮ ਆਪਣੇ ਜਨ ਸਿਓ ਕਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੱਡਾ ਕੇ ਜਾਸ ਉਪਾਇਆ, ਵੇਦ ਵੱਡਾ ਕੇ ਜਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ।
ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਵੇਦ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਵੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਥਾਂ ਵੱਡੀ ਏ। ਉਹ ਥਾਂ ਆ ਗਈ ਕਬੀਰ ਕੋਲ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭੇ ਥੋਕ ਪ੍ਰਾਪ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਆਵੇ ਹੱਥ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੀ, ਲੋਕ ਦੇ ਵੀ, ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਕਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ, ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ। ਤਿੰਨ ਮਹਿ ਰਾਮ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰ, ਤਿੱਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ। ਤਾਂ ਕੇ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ, ਨਾ ਓਏ ਮਰਹੈ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ। ਜਿਨ ਕੇ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲ ਹੋਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ। ਬੰਧਨ ਛੁੱਟੇ, ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਤ ਉਪਾਏ। ਹੁਣ ਉਪਾਅ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਤ ਉਪਾਏ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਤ ਉਪਾਏ। ਹੁਣ ਪਾਠ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਤੱਤੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਰਕ ਅਲੱਗਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰੀਰ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ 500 1000 ਸਵਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣਾ, ਉੱਥੇ ਕਹੀਏ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਪਾਇਲਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਏਗਾ ਜਹਾਜ਼? ਸਰੀਰ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਤੇੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਕਿਤੇੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਡਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਰਬਲ ਕੇ ਬਲ ਰਾਮ, ਹਰ ਜੀਓ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਨ। ਨਚੀਜਿਆਂ ਚੀਜ਼ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨ। ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਤ ਉਪਾਏ। ਹੁਣ ਉਪਾਅ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਮੈਂ, ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਏ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋ। ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਜਾਨੋ ਕਿਛ ਹਰ ਕੀਆ, ਭਇਓ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕरेंगे, ਨਾ ਕਰ ਸਕੈ ਸਰੀਰ। ਕਿਆ ਜਾਨੋ ਕਿਛ ਹਰ ਕੀਆ, ਭਇਓ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਆਓ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ, 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 ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ। ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ। ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤ ਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤ ਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤ ਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ,
ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ। ਬੋਲਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਬੋਲਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ। ਕਰਮ ਵਸੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਬਖਸ਼ਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ